بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ان کے اہل بیت کے فضائل بھی ہمیں تقریباً زبانی یاد ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں جانتے جتنی تفصیل سے ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور ان کے خاندان کے بارے میں ہماری معلومات بہت ہی کم ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی زندگی کے بارے میں چیدہ باتیں بھی بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ماضی قریب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر کشائی کی گئی تو اس وقت کیا نظارہ سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم معترضین کے اس اعتراض کا جواب بھی دیں گے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور دادا حضور کے ایمان اور کفر کے متعلق عرضہ سرائی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک مستند معلومات پہنچائی جائے اور کسی بھی قسم کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ تو مزید دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کی اس انتہائی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم جو ہاشم بن عبد المناف کی اولاد تھے، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو عبد المطلب سے تعلق رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور سیدنا عبد المطلب ہاشم بن عبد المناف کے بیٹے تھے، اور عبد المطلب کی 17 اولادیں تھیں جن میں 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل تھیں۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا اور 5 پھوپھیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنے باپ کے سب سے چھوٹے، لاڈلے اور سب سے زیادہ حسین بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پیدائش، ان کی زندگی کا احاطہ اور ان کی نوجوانی کے بارے میں اگر آپ پسند کریں گے تو ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلا بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حسیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ ناظرین، ان میں سے فہر بن مالک وہ ہیں جن کے نام کی وجہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، کیونکہ عدنان کی اولاد میں سے فہر ہی وہ تھے جنہوں نے تجارت کا آغاز کیا، اور اسی تجارت کی وجہ سے ان کے قبیلے کا نام قریش رکھا گیا۔ قریش کا مطلب تجارت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس سلسلے کی آخری لڑی یعنی عدنان حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو کہ ان کے بڑے بیٹے کیدار کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ نسب آگے بڑھتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ ناظرین، یہ مکمل شجرہ نسب بخاری شریف میں مذکور ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام جد امجد یعنی کہ پوری کی پوری شجرہ نسب کی یہ لڑی کبھی بھی بت پرستی کا شکار نہیں ہوئی، اور یہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے لوگ تھے جو ہمیشہ دین حنفی یعنی دین ابراہیمی پر کاربند رہے تھے۔ انہوں نے نہ تو کبھی بتوں کی پوجا کی اور نہ ہی ان کے نام پر کوئی قربانی کی، جیسا کہ دیگر قریش اور عرب قبیلوں کا وتیرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم بن عبد مناف تھا اور لکڑ دادا عبد مناف تھے۔ انہی عبد مناف کی اولاد میں سے بن عبد مناف بھی پھیلے اور ان میں سے ایک قبیلہ بنو وہب کہلایا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کی شادی بنو عبد مناف میں سے بنو وہب کے سردار کی بیٹی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب پیچھے جا کر ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنے باپ حضرت عبداللہ کی بڑی چہیتی اور لاڈلی اولاد تھے، اور بچپن سے ہی بڑے صالح اور نیک نوجوان تھے۔ کچھ روایات کے مطابق 18 یا 21 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کی شادی بنو وہب کے سردار کی بیٹی آمنہ بنت وہب سے کی۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک کاہنہ ہوا کرتی تھی جو لوگوں کو ان کے مستقبل کا حال بتایا کرتی تھی۔
नाज़रीन, हम जानते हैं कि सितारों की मदद से किसी की किस्मत का हाल बताना पुराने मज़ाहिब में राइज था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब एक हसीन और ख़ूबसूरत नौजवान थे और साथ ही साथ अपने कबीले के सरदार के बेटे भी थे। तो इसीलिए वो काहिना बड़ी शिद्दत से ख्वाहिशमंद थी कि उसकी शादी अब्दुल्ला से हो जाए। उसका कहना था कि उस आदमी की पेशानी में वो नूर है जिससे ज़ाहिर होता है कि उसकी औलाद में बने इस्माइल के हिस्से में लिखी हुई नबूवत आएगी। यानी उसका इशारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। उस काहिना की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जब हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना बिनते वहाब से हो गई तो उसने लोगों को बरमला कहना शुरू कर दिया कि अब्दुल्ला की पेशानी का नूर उसकी बीवी की पेशानी में उतर आया है। गोया ये इशारा था कि यही औरत आने वाले नबी की माँ बनेगी। यही वजह है कि ये नौजवान जोड़ा मक्का में बहुत मकबूल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और उनकी पैदाइश की रोदात से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से 6 माह पहले हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और वो उस वक्त अपने ससुराल यानी उस ज़माने के यसरब और आज के मदीना मुनव्वरा के बनु नज्जार के यहाँ मुकीम थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में जितनी भी रिवायात मिलती हैं उनसे ये बात साफ ज़ाहिर है कि हज़रत अब्दुल्ला और उनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दीन हनफी पर कारबंद थे और उन्होंने कभी भी बुतों की पूजा नहीं की थी। नाज़रीन, वैसे भी ये बात ज़ाहिर है कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना ही नहीं पहुँचा और ना ही दीन इस्लाम की तालीमात पहुँची तो भला वो लोग मुसलमान कैसे हो सकते थे। वैसे भी मुसलमान होना सिर्फ दीन मोहम्मदी से ही मशरू नहीं है, बल्कि इससे पहले के ज़माने के जो लोग उस वक्त के पैगम्बरों पर ईमान लाए थे वो लोग भी मुसलमान ही थे। इसलिए तारीख़ी हवालों की बुनियाद पर यह कहना बिल्कुल हक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम और उनके दादा, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और उनके आबाओ अजदाद दीन इब्राहिमी पर कारबंद हैं और इसलिए वो जन्नत के हकदार भी हैं। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस भी मज़कूर है जिसके मफ़हूम के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद जन्नत के मकीन हो गए। वैसे भी अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में अल्लाह ताला इस तरह खराबी भला कैसे आने दे सकते थे कि वो दीन हनफी से हट जाएं और बुतों की पूजा शुरू कर दें। नाजरीन, 1980 के अशरे में उस वक्त की सऊदी अरब की हुकूमत ने मस्जिद नबवी में तोसी करना चाही तो इस तोसी की जद में बनु नज्जार का वो महल्ला भी आता था जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अपनी वफ़ात के बाद दफन हुए थे और वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की वो कब्र थी जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात जाया करते थे। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने मुफ्तियान कराम से फतवा लेकर इस कब्र को वहाँ से शिफ्ट करके जन्नतुल बकी में मुंतकिल करना चाहा। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था जिसकी तशहीर पूरे आलम इस्लाम में हुई। जब कब्र कुशाई की गई और हज़रत अब्दुल्ला का जस्द मुबारक कब्र से निकाला गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ तक कि उनके बाल और नाखून तक बिल्कुल ठीक हालत में थे और किसी भी तरह की बोसीदगी का इजहार नहीं हो रहा था। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये कब्र 1400 साल पुरानी है और इस कब्र में मदफून शख्स 1500 साल पुराना है। यूँ मालूम होता था कि जैसे हज़रत अब्दुल्ला को चंद घंटे पहले ही दफन किया गया हो। ये मंजर वहाँ पर मौजूद न सिर्फ लाखों अफराद ने देखा बल्कि उस वक्त के गैर मुल्की रिपोर्टर जो सऊदी अरब में मौजूद थे उन्होंने भी उनका दीदार किया। इसके बाद तयशुदा प्रोग्राम के तहत हज़रत अब्दुल्ला का जस्द मुबारक जन्नतुल बकी में लाया गया और वहाँ पर उन्हें दफन किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन पाकीज़ा और मुतबर्रिक हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।